السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق چل رہے ہیں، سبق چل رہے ہیں۔ انہی اسباق میں سے آج نواں سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دلچسپ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مختصراً 6 باتیں جن پر مختصر انداز میں آپ حضرات سے روبرو ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے بائیکاٹ کیا۔ اسی پر میں بات کروں گا کہ سوشل بائیکاٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں سے کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ دوسری چیز کہ یہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا یہ کتنے دنوں تک رہا تھا۔ تیسرا بات کہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا ان کے بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کی کیا حالت رہی۔ چوتھی بات کہ یہ بائیکاٹ جو کیا تھا یہ کتنے دن میں ختم ہوا، کیسے ختم ہوا۔ پانچویں بات ابو طالب کا انتقال کب ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال کب ہوا۔ یہ 6 باتیں جو مختصر انداز میں آپ سے روبرو ہوں۔ ایک ایک بات پہ مختصر انداز میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ ضرور سنیے، آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے جو بائیکاٹ کیا، یہ بائیکاٹ نبوت کے 7 سال کے بعد، نبوت کے 7 سال بعد محرم میں یہ بائیکاٹ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس دین میں انت تک کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کو منع کر رہے تھے، انہوں نے کفار مکہ نے اتنے مظالم ان پر ڈھائے صحاباؤں پہ، لیکن صحابہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ماننے والے کسی بھی طریقے سے نہیں ہیں، کہ انہوں نے انت تک کوشش کر لی، تو کفار مکہ نے مکہ میں بیٹھ کے کمیٹیاں قائم کی، پنچایتیں ہوئی، اور ان میں یہ فیصلہ طے کیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک تحریر نامہ لکھا انہوں نے، اور اس میں یہ بائیکاٹ لکھا کہ ان سے کوئی بھی کاروبار نہیں کرے گا، ان سے کوئی نہیں ملے گا، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی، اور تحریری نامہ لکھ کر یہ بائیکاٹ، یہ پرچہ کعبے کے اندر، کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا کہ جو باہر سے آدمی آئے تو وہ بھی اس کا پالن کریں، جو یہاں کے وہ بھی اس کا پالن کریں۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کوئی ان سے جا کر بات نہ کرے۔ تو اس طریقے سے ایک تحریر نامہ لکھ کر بائیکاٹ کیا گیا۔ اس بائیکاٹ، یہ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا۔ ادھر یہ 3 سال تک بائیکاٹ ہے، تو ادھر مسلمانوں کی جو حالت ہے تیسرے نمبر کی، وہ حالت کہ وہ سو کے پتوں کو چبا کر اپنا وقت گزار رہے۔ ان پہ کیا گزری ہوگی 3 سال کے اندر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے صحاباؤں نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اس دین کے خاطر ہم لوگوں کے لیے۔ انہوں نے 3 سال کا جو وقت گزارا ہے، اپنوں سے دور رہ کر اپنے گھر باروں کو ان کو چھڑوا دیا، اور وہ ایک گھاٹی میں رہ کر وقت گزار رہے ہیں۔ وہاں کھانے پینے کے کیسے حالت ہوں گی، تو یہ وہی جان سکتے ہیں جن کے پاس یہ گزرا ہے وقت۔ لیکن یہ بائیکاٹ 3 سال تک رہا، لیکن خاتمہ جب اس کا خاتمہ ہوا تو یہ دلچسپ واقعہ یہ ہے اصل بات۔ ایک دن
हिशाम नामी एक शख्स वो ज़हीर नामी के पास गया और उन्होंने कहा कि जो ये मक्का वालों ने जो ये बाइकाट किया है ये हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो मक्का की जो सखावत मशहूर है, लोग यहाँ आते हैं और हमारे अपने ही वो भूखे सोते हैं, हम पेट भर कर खाना खाएं और वो भूखे सोते हैं, वो भूखे रहते हैं, ये हमारी समझ में बात नहीं आती, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो ये ज़हीर नामी जो शख्स था उसके पास गया, उससे बातें कही। उसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो हम कर सकते हैं, जो हमारे हिस्से की बात है वो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक आदमी को और लिया, उन्होंने एक आदमी को और लिया, इस तरीके से ये 5 शख्स हो गए और 5 आदमियों के जहन में बात आ गई कि देखो हम पेट भर कर खाते हैं और वो लोग भूखा सोते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारी समझ से बात बाहर है। इसी मशवरा को लेकर वो वहां गए मक्का के अंदर, वहां कुफ्फार कुरैश बैठे हुए थे, कुफ्फार सरदार। तो उनसे उन्होंने जाकर कहा कि जो आपने बाइकाट किया है, जिस वक्त तुमने किया उस वक्त भी हम मौजूद नहीं थे, हम इसके मुखालिफ थे उस वक्त भी, इसे आप फाड़ दीजिए। अबू जहल ने कहा कि नहीं, इसको फाड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, हमारे रिश्तेदार भूखे रहे, हम पेट भर कर खाएं। दूसरे ने कहा, उन्होंने भी यही बात की, तीसरे ने भी यही बात की, चौथे ने भी यही बात की, 5वें ने भी यही बात की। अबू जहल समझा कि ये तो कितने लोग हैं इस तरीके से जो बात कर रहे हैं। इसी दौरान में चाचा अबू तालिब आए, इसी दौरान जब बात हो रही थी तो इसी दौरान में चाचा अबू तालिब आए और उन्होंने कहा जिस लेटर पैड को आपने तहरीर नामा जिसमें लिखकर आपने लटकाया काबे के अंदर, उसको डेमक खा गई है, वो खत्म हो गया। बाइकाट का जो आपका वक्त था वो खत्म हो गया और सिर्फ उसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम बाकी। लोगों ने जब जाकर वहां देखा तो सब चीजें खत्म है वहां पर। ये इतना बड़ा मौजज़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक खुली मदद थी कि वो बाइकाट के पर्चे को डेमक खा गई और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम बाकी। लेकिन फिर भी बदनसीब बदबख्त वो ईमान के अंदर नहीं आए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिलचस्प और एक ईमान को ताज़ा करने वाली एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये उसके बाद में फिर जब 10 साल हो गए, 3 साल का बाइकाट रहा, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद में रजब के महीने में 2 हस्तियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा गम देकर चली गई। दुनिया से 2 बड़ी हस्तियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम देकर चली गई। रजब के महीने में चाचा अबू तालिब उनका इंतकाल हो गया। ये बहुत बड़ा गम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दूसरा इससे भी बड़ा गम, रमजान के महीने में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये उससे भी बड़ा गम था। और फिर उसके बाद शव्वाल के महीने में 14 उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। यहां तक ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसरन अंदाज में, बहुत आसान और सीधे अल्फाजों में ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवा सबक है। अल्लाह हम सबको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक को सुना जाए, समझा जाए, याद करा जाए।